Hey guys, welcome back to my channel. It's been a long time since I posted a video, but I'm back with some interesting content. I have participated in one of the toughest rallies in India, and I'm here to tell you all about it. So if you haven't subscribed, do subscribe because it's going to be one hell of a series. So first things first, I'll tell you what is Sojoba. Sojoba stands for St. John's Old Boys Association. It is a college in Chandigarh, and the alumnus conduct this rally every year. So this is the 38th edition of the rally. It is a cross-country rally. It is a 4-day event, guys. It's going to be crazy, and I will be participating in it. And like 6 other people from Bangalore that is coming with me, and we have documented all the journey. Each day will be a different stage, different place, and I'll show you everything as much as I can. And I'll try to explain how rallying works in India, how a cross-country rally works in India. What are the rules, what are the classes, what are the bikes that will be there. So stay tuned, lot more content is coming your way. Okay, first thing, packaging the bike and sending it to Chandigarh. We chose Safe Express to send our bikes to Chandigarh. So when we inquired, they said it's a flat rate anywhere in India. So it cost around 6.3k for me to ship the bike, and an extra 2k to parcel to package it. So we thought we'll do it ourselves, the packaging part, because even in railway stations they charge around 600 rupees for packing your bike. So 2k seemed a little excessive. So what we did was we went to Hoskote, another rally rider. He has a garage there. We took all our bikes there. We bought the packing material, we packed it ourselves, and this is how it looks. So we packed it all ourselves, we took it to the Safe Express warehouse, and we gave it to them for shipping. All set for Sojoba. 1, 2, 3. Bro, left bane. Bane. हाँ साक बने साक ಸಾಕು ಬ್ರೋ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತೀರಾ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So that is how the bikes went to Chandigarh, and it took us, I think it took 3 days for the bikes to reach Chandigarh warehouse. So they give you tracking and everything, so that was pretty seamless. There were no hiccups there. ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, we are off to Sojoba. 3 hour flight to Chandigarh. One eternity later. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ ಅವರು. ಸಮಯ नहीं आ रहा. ಚಂಡೀಗಢ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं, एक्चुअली रॉक गार्डन के पास आ रहे हैं, उसके पास ही है. आई होप वी आर नॉट स्कैम्ड, बट लेट्स सी. अच्छा कोई नहीं, आप इनको बोल दीजिए मुझे भेजने के लिए ना लोकेशन. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ.
ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ರೌಂಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆಲೂ ಪರೋಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತರಕ್ ಹೋಗೋರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಆಲೂ ಪರೋಟ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಇವರೇ ಫುಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮಿಸ್ ಆರತಿ ಹತ್ರ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸಜೋಬಾ ರ್ಯಾಲಿ. ಸರ್ ಕೌಸ್ತುಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೌಸ್ತುಬ್ ಅಂತ, ಇವರು ಸುಹಾಸ್ ಗೌಡ. ಸುಹಾಸ್. I am Smoke. ರಾಜೇಶ್. This is Mr. Biplav. This is Tejas. So this room is for 3 people. 2K. ಇನ್ನ 2 ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 1.5K. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ ಡೇ 5K. 3 ಡೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಡೇಸು ಸಜೋಬಾ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ರಾಲಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಗಾಡಿನ ರೋಡ್ ಲೀಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಂದಿದೆ ಬ್ರೋ. ಇವ್ರದಿದೆ, ನಂದಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು. ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. 2, 4, 6, 7 bikes all from Bangalore. ನಮ್ಮ ರೇಜ್ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ನೋಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ರೂಮ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟುಮಾರೋ. Believe it or not, those tires have done one tire on us. It's still looking better. Yeah, exactly. Yeah. Why? ಓಕೆ, ಅನ್ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ರೇಜ್ ಶಿಷ್ಯಂದು ಫುಲ್ಲು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಗಾಡಿ. ನಾವೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಪಂಜ್ ಗಿಂಜಲ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂದ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಕಿದ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಸು. ಸೊ ಅದೇ ಸೀನ್ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಟ ಬೇರೆ. ಬರುವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಬನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ₹200 ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ₹1000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ₹1000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಕತೆ ಆಗುತ್ತೋ. ನಮ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನೂ ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪೀಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಪೀಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪೀಸಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು. ಯಾ ಬ್ರೋ, ಗೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿ ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ,
ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂತ ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ತೂತ ಹೊಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋ ಫುಲ್ಲು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರ್ಯಾಲಿ ಲೈಫು ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಗಾಡಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಇವ್ರು ರೇಸ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಡಿ. ನೋಡೋಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜುಗಾಡ್ ಬಾಲು ರ್ಯಾಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಜ್ಜಾಯ, ರುಚಿ ರುಚಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೋಡತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. One eternity later. ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ JC ರೋಡ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬ್ರೋ? ಇದು ಮಣಿ ಮಜ್ರಾ ಮಣಿ ಮಜ್ರಾನಾ ಬ್ರೋ? ಮಣಿ ಮಜ್ರಾ ಚಂಡೀಗಢ. ಹಾಂ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಬಾಯ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ದಿಂಗ್ಸ್ತಾರಂಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚೆಲ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದಿಂಗ್ಸ್ತಾರಂಗೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಗಾಡಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಬ್ರಾ, ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ. 95 ಪವರು ಲೈಟ್ರ್ ಒಂದು ಇಕ್ಕೊಂಡು So guys, we are at Mani Madra in Chandigarh. ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಜೋಬಾಗೆ. ಯಾವ ಸಜೋಬಾಗ ಯಾವ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ ಬ್ರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ದೋ ಬೈ. ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ನಿಕ್ಕಾಕಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬ್ರಾ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇ. ಚಂಡೀಗಢ ಬಂದ್ರೂ ಜುಗಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೋ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ, ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಬ್ರೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾದಿರುವುದು? One eternity later. ಗೈಸ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರು, ಇಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೋಟೆಲು. ಹೆಂಗಿದೆ ಬ್ರೋ ಹೋಟೆಲು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು ಅಂತ. ಟೈಮು ಅಂದರೆ 4:20 ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. 4:20
ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇದು ಯಾವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ. In this episode of What Are Boys Up To, we have Mr. Rajesh. Rajesh, please explain what are you up to? Fitting the brake lever, bro. Fitting the brake lever. What was the issue with the brake lever? This is the old brake lever. Did it not work? No, bro. You should have this ball. Balls are mounted. Definitely. No balls here. I agree. What are we preparing for? Sajoba. Sajoba. Scrutiny. Okay, done. Awesome. All set for tomorrow? No, bro. No. And take two, boys. What are you guys up to? We are preparing for Sajoba. Going full send tomorrow. Indeed. So, some TLC on the bikes. Sweet. Handiwork. And that's the typical jugaad that we intend to do. I don't think you're tightening it. What am I doing? I have no idea. Okay, enough. Enough. Cut it. Cut it. ಹೇಳಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಜುಗಾಡ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನು? ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಬ್ರೋ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಜನಾನ್ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ. ಕ್ರೇಜಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಸಜೋಬರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 411. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು CRF 230L ಬಾಡಿ ಕಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವೀಟ್. ಬರೀ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಡ್ ಬೋರು ಕಾರ್ಬೋರೇಟ್ ಮಚ್ ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಪ್ರೆಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಸುಹಾಸ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದೊಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಬೈ ದ ವೇ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು? ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. All the bikes are ready for Sajoba. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ. ಏನು ಬ್ರೋ ಇದು? ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ನೇಚರ್ ಕೇರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ರೆಜುವಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್. ಪಂಚಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಡಯಟ್ ಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗ? Tandoori. ನೈಸ್. ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾವ್ರು ನೋಡಿ. ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ನು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕುಷ್ಕ, ಆಲೂ ಪರೋಟ, ಬೋಟಿ, ತಲೆ ಮಾಂಸ. ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ? ಸಾರಿ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಬೋಟಿ ತಿಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. No, we are eating real protein rich ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೋ.